میں نے سنا ہے کہ تم نے عدالت کی تاریخ ملتوی کروا دی ہے۔ وجہ؟ یہ مسئلہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ قبیلے کا مسئلہ ہے۔ کچھ غلط کرنے کی کوشش مت کرنا ارطغرل، سپاہیوں کا کمانڈر ہونے کے ناطے میں تمہارے ہر قدم پر نظر رکھوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ارطغرل کچھ غلط کرنے والا ہے۔ تم چند قابل اعتماد سپاہیوں کی ذمہ داری لگا دو تاکہ وہ ارطغرل کے سپاہیوں پر نظر رکھ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ کورکت بے فوت ہو گیا تھا اور بانو ججک کو اس کے قتل کے الزام میں قبیلے کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں سنگر تیکن اپنی والدہ کو کہتا ہے، جب تک ہم اپنے ماموں کے قاتل کا پتہ نہیں لگا لیتے تب تک ہم کوئی سوگ نہیں منائیں گے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں آ جاتا ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، ایک طرف میرے بھائی کی لاش پڑی ہے اور سلجان کے الفاظ ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے خیمے سے مہر چوری ہونے کا مسئلہ۔ ان سب مشکلات سے ہم کیسے نپٹیں گے؟ ارطغرل کہتا ہے، ہم ہار نہیں مانیں گے والدہ، پہلے ہم کورکت ماموں کو دفنا لیں پھر دیکھ لیں گے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے کہ حکیم ارتک ارطغرل بھائی سے ملنا چاہتا ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، بھیجو ان کو۔ حکیم ارتک اندر آ کر کہتا ہے، میں نے گمس تیکن اور ٹویتیکن کی باتیں سنی ہیں، وہ جنازے کے فوراً بعد عدالت لگانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، گمس تیکن جلد سے جلد بانو ججک کو مروانا چاہتا ہے تاکہ قتل اور مہر کے دونوں معاملات ختم ہو جائیں۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، اگر وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو تم اسے کیسے روکو گے ارطغرل؟ ارطغرل کہتا ہے، جنازے کے بعد ہم ٹویتیکن سے بات کریں گے اور اسے منائیں گے کہ سب سے پہلے تم دو درگا قبیلے کے سردار بن جاؤ۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا، عدالت کل لگ جائے گی۔ ارطغرل کہتا ہے، اس سے پہلے ایک لمبی رات ہے والدہ، بانو کو بچانے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ دوسری طرف گمس تیکن آیت اللہ کو کہتا ہے، تم بہت بہادر عورت ہو، تم نے اپنی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آیت اللہ کہتی ہے، جب تک بانو ججک زندہ ہے تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ گمس تیکن کہتا ہے، تم پریشان مت ہو، آج جنازے کے فوراً بعد میں عدالت کا انتظام کرنے والا ہوں۔ دوسری طرف ارطغرل حکیم ارتک سے پوچھتا ہے، سلجان نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا ہے جو قبیلے کے پاس سے مردہ ملی تھی، وہ عورت کون تھی؟ حکیم ارتک کہتا ہے، جب میں اس قبیلے میں آیا تھا تو وہ اس قبیلے کی حکیم تھی، پھر کورکت بے نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی۔ ارطغرل کہتا ہے، پھر تو اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ زہر کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ حکیم ارتک کہتا ہے، جی ہاں بالکل پتہ ہوگا اسے۔ ارطغرل کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کورکت ماموں اور دورو خاتون ایک ہی زہر سے مرے ہیں، اور آیت اللہ نے اس بوڑھی عورت کو اس لیے مار دیا تاکہ یہ راز فاش نہ ہو سکے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں ان کو یہ راز لے کر قبر میں نہیں جانے دوں گا اور بانو ججک کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ دوسری طرف دوان بانو ججک کے لیے سخت پریشان تھا اور کہتا ہے، وہ لوگ بانو ججک کو مار دیں گے، میں اسے بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ترگت اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے، ارطغرل بھائی کے پاس ضرور اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا، تم صبر کرو۔ اتنے میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے اور دوان سے کہتا ہے، کیا تم ہر چیز ہارنے کے لیے تیار ہو دوان؟ دوان کہتا ہے، ہاں بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے، تو آج رات تم نے بانو ججک کو جیل سے بھگانا ہے۔ دوان خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، تم ایک شربت لے کر وہاں جاؤ گے جس میں حکیم ارتک کی بنائی ہوئی نیند والی دوا ملی ہوگی، تم محافظوں کو کہو گے کہ یہ میں بانو ججک کے لیے لایا ہوں، لیکن وہ تمہیں اندر نہیں جانے دیں گے۔ تم وہ شربت محافظوں کو دے دو گے اور ان کے سو جانے کا انتظار کرو گے، اس کام میں کوئی خون نہیں بہنا چاہیے۔ دوان کہتا ہے، میں سمجھ گیا بھائی، اس سردی میں کوئی بھی گرم گرم شربت سے انکار نہیں کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، ترگت اور بامسی اس دوران خیال رکھیں گے کہ کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ بانو ججک کو بھگا کر تم کرت بوگزی کے مقام پر جاؤ گے اور میرے اگلے پیغام کا انتظار کرو گے۔ سب کہتے ہیں، ہم سمجھ گئے بھائی۔ اس کے بعد کورکت بے کی میت کو قبرستان میں لایا جاتا ہے اور ان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سب لوگ دعا مانگتے ہیں۔ اس طرح دفنانے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور سب لوگ واپس قبیلے میں چلے جاتے ہیں۔ آیت اللہ بستر سے اٹھ جاتی ہے اور گوکچے اسے پکڑ کر باہر لاتی ہے۔ اتنے میں ارطغرل اور ہائمہ خاتون ٹویتیکن کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے افسوس کرتے ہیں۔ ٹویتیکن ان کو بیٹھنے کا کہتا ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، بیٹا اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایک رات کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑو اور قبیلے کے نئے سردار بن جاؤ۔ آیت اللہ کہتی ہے، جس نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے پہلے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں، اس سزا کا فیصلہ نئے منتخب ہونے والے سردار کو کرنا چاہیے اور یہی ایک مناسب طریقہ ہے۔ پھر ارطغرل بھی ٹویتیکن کو کہتا ہے، قبیلے کا سردار ہی اپنے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ آیت اللہ کہتی ہے، آپ غلط ہو ہائمہ خاتون۔ ٹویتیکن اس کی بات کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے، ہائمہ پھپھو اور ارطغرل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگ مجھ سے انصاف چاہتے ہیں، قبیلے کے لوگوں کو ایک رات کے لیے بھی لیڈر کے بغیر رہنے دینا ہماری روایات کے خلاف ہے۔ گونجا گل فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر گمس تیکن کو ٹویتیکن کے فیصلے کے بارے میں بتاتی ہے۔
गुमस्तकिन कहता है तुम परेशान मत हो। अर्तुगरुल अदालत को कल तक ले जाना चाहता है। इसका मतलब है उसके जहन में कुछ चल रहा है। अर्तुगरुल और उसके साथी क्या कर रहे हैं, मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा। इतने में गुंदोगदो वहां आता है। गुमस्तकिन उसको भी बताता है कि अर्तुगरुल और हाइमा खातून ने अदालत को कल तक मुलतवी करवा दिया है। इसके बाद गुंदोगदो अर्तुगरुल के पास जाता है और उसे पूछता है, मैंने सुना है कि तुमने अदालत की तारीख मुलतवी करवा दी है, वजह? यह मसला रियासत का मसला नहीं है भाई, यह कबीले का मसला है। कुछ गलत करने की कोशिश मत करना अर्तुगरुल। सिपाहियों का कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखूंगा। अर्तुगरुल कहता है, कबीले के सरदार को ही इस मुकदमे का फैसला करना चाहिए, इसलिए हमने तुजतेकिन को पहले सरदार बनने का मशवरा दिया है। दूसरी तरफ गुमस्तकिन बुआज अल्ब को अपने खेमे में बुलाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम तुजतेकिन के कितने वफादार हो। इस मुश्किल वक्त में हमें तुजतेकिन की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। बुआज कहता है, मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। फिर गुमस्तकिन कहता है, मुझे लगता है कि अर्तुगरुल कुछ गलत करने वाला है। तुम चंद काबिल एतमाद सिपाहियों की जिम्मेदारी लगा दो ताकि वो अर्तुगरुल के सिपाहियों पर नजर रख सकें। इसके बाद गुमस्तकिन कहता है, अगर तुम्हें हल्का सा भी शक महसूस हो तो आकर मुझे बता देना। बुआज कहता है, जैसे आपकी ख्वाहिश बे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सुंगरतेकिन हाइमा खातून के पास जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, यहाँ से हिजरत करने का वक्त आ गया है वालदा। हाइमा खातून कहती हैं, यह ख्याल आप लोगों को कैसे आ गया? सुंगरतेकिन कहता है, आप जानती हैं कि कोरकुत मामू ने इन दोनों कबीलों को इकट्ठा रखा हुआ था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर अर्तुगरुल कहता है, अगर हम ये साबित कर भी दें कि मोहर गुमस्तकिन ने चोरी की है और कोरकुत मामू के कातिल को सजा भी दिलवा दें, फिर भी मुझे एक चीज समझ में आती है कि हमारी नस्ल जहाँ परवान चढ़ेगी वो जमीन ये नहीं है। ये मैं दिल से जानता हूँ। हाइमा खातून पूछती हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अर्तुगरुल कहता है, हम बिजांतीन की सरहद पर जाएंगे वालदा। दूसरी तरफ दुर्गा कबीले के मरकजी खेमे में जिरगे के सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है ताकि तुजतेकिन को नया सरदार बनाने का अमल मुकम्मल किया जा सके। सबसे पहले लोग कोरकुत बे के लिए फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके बाद गुमस्तकिन बोलता है, आप सब की मौजूदगी में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो कोरकुत बे को जन्नत में जगह अता करे। सब लोग आमीन कहते हैं। दूसरी तरफ दुआन अपने घोड़े को तैयार कर रहा था क्योंकि रात को उसने बानो जिजिक को भगाना था। इस दौरान दो सिपाही उसकी जासूसी कर रहे थे। इतने में तुर्गत भी वहां आ जाता है और उन सिपाहियों को देख लेता है और समझ जाता है कि उनकी जासूसी हो रही है। तुर्गत फौरन जाकर इस बारे में दुआन को बताता है और कहता है कि घोड़ों को तैयार करने का काम हम अब्दुर्रहमान से कराएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि गुमस्तकिन ने हमारे पीछे सिपाहियों को लगा दिया है। दुआन कहता है, तो मैं रात को बानो जिजिक को कैसे भगाऊंगा? तुर्गत कहता है, रात को मैं और बामसी आपस में नकली लड़ाई करेंगे। तुम इस मौका का फायदा उठाते हुए बानो को लेकर कबीले से निकल जाना, लेकिन हर किसी को यही लगना चाहिए कि तुम अपने खेमे के अंदर मौजूद हो। इसके बाद दुआन अपना घोड़ा दोबारा अस्तबल के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ गुमस्तकिन साहब से कहता है, मेरे ख्याल में दुर्गा का नया सरदार जिस आदमी को बनना चाहिए वो कोरकुत बे का बहादुर बेटा तुजतेकिन है। फिर हकीम अर्तुग भी कहता है, मैं भी तुजतेकिन को इस ओहदे के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ, लेकिन एक बुजुर्ग इस फैसले की मुखालफत कर देता है और कहता है, तुजतेकिन सिपाहियों के कमांडर के तौर पर बुरी तरह नाकाम हो गया था, इसलिए अब ये सरदारी का ओहदा कैसे संभाल सकेगा। फिर एक और जिरगे का आदमी कहता है, तजर्बे के लिहाज से गुमस्तकिन को कबीले का नया सरदार बनना चाहिए। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुंदोगदो को अपने खेमे में बुलाती हैं और कहती हैं, मेरे ख्याल में अब दोनों कबीले इकट्ठे नहीं रह सकते और हमें यहाँ से हिजरत करके जाना होगा। गुंदोगदो कहता है, क्या आप जानती नहीं है कि नोयान दोबारा वापस आएगा और ये सुकून आर्जी है, इसलिए हमें अभी भी इत्तेहाद की जरूरत है। आपको अर्तुगरुल की बातों में नहीं आना चाहिए और कबीले के लोगों को नहीं घसीटना चाहिए। फिर गुंदोगदो खड़ा होता है और कहता है, अगर आपने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आप ये जान लें। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ गुमस्तकिन जिरगे के लोगों से कहता है, आपका शुक्रिया कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मुकाम तुजतेकिन के काबिल है। तुजतेकिन ओगस खानदान का एक बहादुर बेटा है और उसके अंदर सरदार बनने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मंगोलों के खिलाफ जंग के दौरान भी ये फतह याब होकर लौटा था। ये सुनकर कबीले के लोग काफी मुतासिर हो जाते हैं। फिर हकीम अर्तुग कहता है, अब फैसले का वक्त आ गया है और अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है, जो लोग तुजतेकिन को सरदार बनाना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। जिरगे के तमाम लोग हाथ खड़े कर देते हैं। इस तरह तुजतेकिन दुर्गा कबीले का नया सरदार बन जाता है। इसके बाद गुमस्तकिन उसे कहता है, अल्लाह करे कि तुम्हारी हुक्मरानी इस कबीले में सुकून लाए। फिर तुजतेकिन जिरगे के लोगों से मुखातिब होकर कहता है, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस मुकाम के काबिल समझा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ये झंडा जो मैंने अपने वालिद से लिया है इसको बहुत इज्जत के साथ उठा कर रखूंगा। अल्लाह हमारी मदद करे, जिस पर सब लोग आमीन कहते हैं।
اس کے بعد تیکن کو ایک تلوار، قبیلے کا جھنڈا اور ایک قرآن پاک دیا جاتا ہے جن کو وہ چومتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔